له تعالى بقرآن شفاء للمؤمنين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، وبالهدي توسلنا ولذنا، وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا، وكل التابعين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين، وبالعلماء بأمر الله طرا، وكل الأولياء والصالحين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين، رقى في رتبة التمكين مرقا، وقد جمع الشريعة واليقين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين، عفيف الدين محيي الدين حقا، له تحكيمنا وبه اقتدينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين، ونادمها أبا بكر إماما حباه إله جاها مكينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يؤم الحاضرين، ولطف شامل ودوام ساتر، وغفران لكل المذنبين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، ونهتمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا، وستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا، وستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك باسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين. فاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأحبابه أجمعين. ثم إلى رسول الله أصحاب رسول الله أهل بدر والرسول والخلق والخلق والهدوية وكافة أهل رسول الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا هؤلاء أهل المأرى والبقي وكافة سائرتنا على عليه سبيل المدن عن خطر خصوصا سائرة ولسان من أهل زبان وفريق الدرجة أجمعين. ثم إلى رسول صلى الله عليه وسلم محجر الله بالإسابة إلى أحمد إسابة إلى أحمد إسابة إلى علم بالله الميزان من علم من علم خلق إسابة سيدنا محمد بن بيت سيدنا صلى الله عليه وسلم الفقيه المقدر محمد بن علي بعلي وأصوله وفرس بن كتر حبيب بن علي ومن الفقيه وأوصله وفرعين ثم نبكات حبيب بن محمد بن الدليل حبيب بن عبد الرحمن السكاب وأولاده أجمعين من تسم إليهم وأوصله وفرعين ثم نبكات حبيب بن محمد بن علي مولى إيدي محمد بن حسن بن مليم بن محمد بن عمر ومريم وأوصله وفرعين ثم نبكات حبيب بن عبد الله سقام ومختار إخواني مع أجمعين حبيب علي بن سقام رضا بن الأكبر أوصله وفرعين ثم نبكات حبيب عبد الرحمن بن علي بن سقام وبكر على عدد بن عبد الله عليه السلام أكبر أوصله وفرعين في طبقتهم ثم نبكات الحبيب أحمد شهاب بن الأكبر بن عبد الرحمن بن سقام بن أحمد بن أبي بجاح ثم نبكات بن عمرو بن الرحمن القاضي من أحمد شهاب بن زمان نبكات الفخر بن مولى إلى الشيخ وغير من سالم وغير من سالم وسلم شهاب بن سالم ثم نبكات القطب الألفاس بن عمر عبد الرحمن الطاش شهاب الغارس من نبكات القطب الهجر والذبات ابن عبد الله بن محمد الحداد وتلامذ رسول الله فرعين وكافة السائلة أبو سلم بن هذه حضروا كلهم أجمعين ثم على المؤلف الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن الغزالي ثم إلى الكافة أولى بن أهل بلد خصوصا بن أحمد بن حسن الحبشي والحبيب بن عمرو بن محمد بن شهاب بن علي بن سلم المريحي ثم على خصوصا خاص صاحب الحارة الإمام الحبيب وغير سلم علي بن سيد بن شهاب الدين وأصول وفرعين وكافة أولى سلم متقربين في هذه الحارة من أولياء صالحين ست مقابلين ثم إلى روما تقرب في المصلى من الرجال الطريق سبحان شيخنا الحبيبنا محمد بن حمد شبك بن سالم والحبيب بن محسن بن أحمد الكعب وكافة إخوان الذي حضر معنا وقال الله إلا رحمة الله الحمدية مع حبيبنا فعيس بن مصطفى بن شهاب وكان بن سالم بن علي وكان بن شهاب وحبيبنا حسن وكافة أمه شيخنا ثم عبد الحميد وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم والفاتحة في الدنيا والآخرة وأعلنت الشفاء على من أصاب من الشفاء من إخواننا أن الله يفرج كربنا وكرب إخواننا أصحابنا أحبابنا خصوصا من وصل إلى أخباره من الضيق والهام والغم والحسد والسقم والمرض أن الله يفرج كربهم وهمهم وغمهم أن الله يكرم علينا باللطف بمعاملة بر الصالحين نظرت إليهم من يسير ظاهر باطن أن الله أتبع المسلمين البلاء والوباء المرض سكن الله في الوطن أن الله يشفي مرضانا أن الله يزبط مرضى خاصة أنا خاصة وأنا خاصة أن الله يرد علينا أهل الأحباب الحجاج والمسلمين بالسلام والعافية التامة جعلهم من المقبولين مغفرة المبرور سائر لو تجارة تقول أن الله اختم لنا ولكم ولدهم من يستغفركم العافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الأجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعوة إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وبذل ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك يا ربنا سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين يا من أفرج أهل الخير الخير وأعانهم على ذكر اللهم لك الراعين عليه. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من حبيبك هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب الحاضرين المستمعين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, mengizinkan kita untuk bersama-sama mensyukuri nikmatnya, nikmat Allah atas yang diberikan kepada kita, atas bermacam-macam nikmat. Di antara nikmat besar yang Allah limpahkan saat ini itu nikmat sehat wal afiat, nikmat ketenangan, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita telah masuk kepada malam ke-19 atau 20 barangkali daripada bulan Zulhijjah, yang mana tidak lama lagi kita akan masuki bulan Safar. Mudah-mudahan sisa daripada bulan Zulhijjah ini Allah berkahi untuk kita, dan kita juga di Palembang ini musim seperti ini, musim haul, banyak sekali haul-haul yang akan diadakan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan para awliya tersebut, baik dengan menghadiri haul ataupun dengan yang jelas mencintai mereka, kita akan mendapatkan keberkahan. Apa artinya seorang menghadiri haul dan haul tapi tidak berusaha untuk mencontoh para sahibul haul tersebut? Ya ikhwan, ma'asyiral hadirin, habaib rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca dari karangan Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masih beliau menjelaskan kepada kita tentang adab-adab salat, adab kaifiat cara kita melaksanakan salat yang baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai menjelaskan beliau yaitu tentang sujud di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darin amin. Tsumma sujud. Dia mengatakan tsumma sujud mukabbiran ghaira rafi'i yadaik. Kemudian engkau sujud setelah kita berdiri dari rukuk i'tidal. Tidak melakukan sujud ghairu rafi'in yadak, tanpa mengangkat tangan, jadi langsung kita sujud. Fadha awalan 'alal ardi rukbataika. Nah ini untuk kita yang sehat, yang syabab, yang muda, disunnahkan pertama ketika kita rukuk, kita sujud, letakkan dulu lutut kita. Lutut dulu letakkan ke bumi, baru dua tangan, kemudian jidat atau kening atau dahi berbarengan dengan hidung kita letakkan. Tapi kalau untuk orang yang udzur, labas, tidak apa-apa dia nulungkan tangan, sebeb, barangkali atau badan umum, susah, sakit, kakinya tidak pacak, cara mudah, masya Allah. Nah ini boleh, tidak jadi masalah dia mendahulukan tangan baru kaki. Tapi bagi yang sehat disunahkan mendahulukan kaki baru dua tangan, lalu kening dan hidung berbarengan, disunahkan. Adapun dari anggota sujud ini 7 yang wajib, yang 1 sunnah. 7 yang wajib yaitu pertama kening. Ini wajib nempel ke tempat sujud, nempel ke tempat sujud baik dengan sejadah tanpa sejadah, pokoknya ke bumi, entah itu dengan alas tanpa alas, ini wajib kita tempelkan ke tempat sujud, dan harus ditekan ketika sujud itu, tidak boleh nyantel. Kalau nyantel tidak sah, harus ditekan. Arti ditekan itu seandainya kita sholat itu di tempat yang tanpa alas, ada debu, itu jelas ngecapnya besar di kening kita, bukan cuma secuil. Nah kalau secuil itu tidak nempel berarti, jadi ditempelkan ya. Dan kening hukumnya wajib terbuka. Yang wajib terbuka itu, yang wajib terbuka dan kena lantai, ini dari sini ke sini ini kening namanya. Kalau sini pelipis sudah. Nah ini wajib terbuka, bukan wajib seluruhnya nempel ke sini, ke tempat sujud. Tapi ada bagian dari ini yang kena tempat sujud. Dalam arti kalau seandainya kita kebetulan di sini ada bisul, tak kadang kita tunjukkan kepala kita bisul ini pecah, sakit. Jadi memang wajib sujud. Ada yang kena sih, boleh, tak jadi masalah. Ada bagian. Nah begitupun kadang-kadang ada orang mesti pakai imamah tebal, nah dia harus berusaha kalau cara ada yang kena ke tempat sujud. Kalau kena sedikit nyantel, kalau imamah tebal, itu tidak sah sholatnya. Cuma bagi imam besar tapi sholat tidak sah. Begitupun yang sering kita saksikan, ada juga orang-orang yang alhamdulillah kalau kita jarang terjenguk dengan kita sholat macam ini, ya. Nah, nutupi ini tidak kena, ini bukan, ini sudah pucuk hidung, ini bukan lagi urusan dengan alis, ini bukan lagi bagian daripada dahi atau kening, jadi angkat sedikit minimal. Nah ada bagian ini. Nah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, harus terbuka. Adapun seandainya, ini kadang-kadang kita ini salah persepsi, salah pemahaman. Ada orang sholat rambutnya ngolong, dikit digolong, dia sujud, wah tak sah sholat kau, ngapa rambut kau ngolong? Tidak jadi masalah, rambut cuma nutupi selai, tapi ini kan ada bagian banyak yang nempel. Lain kalau betina keluar rambut, tak sah, bukan karena apa, karena rambut yang kejingoan, aurat itu. Jadi kalau misalnya orang semayang, ya dia semayang rambutnya itu dari yang nutupi selai 2 lei 5 lei lah, terserah nak berapa lei. Tapi ada bagian daripada dahi ini yang kena tempat sujud, tak jadi masalah. Yang apa jelas kita tepis ke galau dengan apa, dengan pakai kopiah.
Kalau nak pakai kopiah, tahu rambut panjang. Ada setiap sujud paksa macam ini dia. Nah, gerakan itu sisip-sisip mata ke solat. Ya, nak sujud, nepiskan. Nak sujud, nepiskan. Ya, pakai kopiah. Tak kata kopiah ini hukumnya sunnah. Kopiah ini sunnah. Tak kata kopiah, pakai sapu tangan. Jadi banyak pasang kan harus sering masih kena melak abana. Ingat semayang, Masjid Agung, pakai sapu tangan. Pakai topi boleh juga. Topi pet yang pakai cara budak muda kan. Pakai tutup macam ini. Belok ke? Tak ada belok ke? Belok ke? Tergantung niat kita. Kalau niat kita untuk melaksanakan sunnah, dapat juga. Nah, cuma di situ yang lebih sunnah lagi dari sunnah ada sunnah lagi gunakan putih. Kopiah dari itu. Nah, itu sunnah utama untuk hari Jumat waktu khusus itu disunnahkan. Lalu kedua telapak tangan. Ini 1, 2 telapak tangan, 3, 4 jadi. Nah, 2, 3. Telapak tangan ini hukumnya tidak ada wajib terbuka. Sunnah baik terbuka. Yang wajib terbuka cuma inilah, kening. Kalau telapak tangan ini boleh terbungkus misalnya dengan kaos tangan, tak jadi masalah. Boleh dengan kaos tangan, dengan apalah terbungkus boleh. Aman. Tapi sunnahnya terbuka, tak pakai sesuatu yang menghalangi. Yang kalau untuk telapak tangan sama dengan kening, disunnahkan gala-galanya nempel. Gala-gala tangan ini nempel dan diarahkan ke arah kiblat waktu kita sujud. Jangan ngadep ke kiri, jangan ngadep ke kiri sini, ngadep ke arah kiblat. Disunahkan nempel gala-gala ke tempat sujud. Kalau tak baca sedikit jadilah. Bahkan ulama mengatakan walaupun cuma sikok jari yang ditunjukkan macam ini, tak apa-apa. Boleh baik. Misalnya kebetulan dia tangan tadi itu ada luka, ada perban, atau bau tinjuknya salap. Ada dia punya penyakit, tinjuknya salap, telapak tangan sepenuhnya tak. Salap kalau tak ada tempeknya, jadi dia solat macam ini. Apa hukumnya? Sah-sah baik. Ya, tanpa udzur pun boleh. Apalagi dengan adanya udzur. Tapi abdulnya tetap nempel ke gala-gala seluruh kita punya tangan. Kalau tak baca, 5 ada juga luka, 2 melok kena luka juga Ustaz. Punya salap, tinggal 3 jadi. Tinggal 2 jadi, tinggal sikot lagi jadi. Jangan lidah sama sekali. Kalau lidah dah sah. Kadang-kadang ada sujud, tangannya nempel, sikot, tangan sikotnya bergaruk. Sudah selesai langsung duduk dia. Ini belum nempel, tak sah. 7 anggota harus nempel bareng dengan kadar tomak hina. Nah, begitu pun tangan kiri. Kemudian lutut 2, jelas lutut 2 ini hukumnya wajib tertutup. Kemudian yang ke-6 dan ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perut jari-jari kaki. Nah, jangan tekuk ke macam ini. Macam ini minimal, abdalnya di macam ini kan. Jadi perut jari-jari ditempelkan. Kalau sanggup nempel ke seluruhnya, tikot-tikot dengan jempol nempel itu paling abdal. Tidak baca cuma kata sikap memang agak susah. Kecuali kalau kita sudah di Allah lentur, Masya Allah. Orang gemuk-gemuk, kadang-kadang mungkin agak susah. Dan kita punya jari kaki itu tak sama. Nanti kadang-kadang susah kena. Tak jadi masalah. Ada sikap, jadi. Kalau pacak 3, Alhamdulillah. Pacak 5 lebih abdal lagi. Nah, ini ditempelkan, diarahkan juga ke arah kiblat. Berdasarkan keterangan Nabi Muhammad bin Qusay al-Hafidh dalam kitab Fathul Ilahnya, beliau mengatakan disunahkan direnggangkan antara 2 kaki. Nah, anda pernah dengar ada orang tanya, Ustaz, ujinya sunnah digabung ke? Ditemu ke? Tumit dengan tumit. Nah, yang anda tahu dari kitab salaf kita mengatakan tidak disunahkan digabung, tapi direnggangkan tetap. Posisinya tetap dimekarkan antara telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri. Untuk kaki sama dengan tangan, boleh terbungkus, boleh pakai kaos kaki, bahkan boleh pakai sepatu. Bahkan dalam hukum fikih ada namanya hukum mashul khauf, hukum mengusap sepatu. Artinya orang tadi itu nak uduk tidak lepasnya sepatu. Ada hukumnya, ada cara-caranya, itu perlu dibahas. Jangan cuma kita melak-melak dengan boleh langsung maki deh. Ada tata tertibnya. Boleh wuduk tak ada maki nyiram kaki lagi. Nah, itu ada caranya, ada perlu dipelajari. Pakai sepatu tak dibukanya. Wuduk tak muka, apalagi semayang tak muka. Wuduk yang harus nyuci kaki, apalagi tak dibukanya, apalagi untuk semayang. Boleh pakai kaos kaki, apalagi kalau musim dingin. Misalnya kamu di haji, umroh atau di Hadramut, itu dinginnya luar biasa. Pakai kaos kaki tak apa-apa. Atau juga misalnya minta maaf sebelumnya, barangkali ada uang di antara kita di kakinya kena penyakit kulit. Nah, daripada kita nganggu uang, kita nak semayang jangan jadikan anak ngap, nak semayang langgar. Anak-anak rumah kaki anak ni macam ni kayak jingga uang. Jadi tak semayang langgar, jangan jadikan alasan. Fokus pakai kaos kaki, tidak apa-apa, sah semayang, sah. Semayang kita pakai kaos kaki tak apa-apa. Walaupun kita tadi itu dibungkus sikok, ya dua-dua, biar tidak jadi. Orang bertanya-tanya ngapa sikok, dua-duanya bungkus pakai kaos kaki. Nah, orang maklum, tak apa-apa itu hukumnya boleh. Ini untuk kaki sama telapak tangan itu boleh dibungkus. Dengan apapun boleh. Yang penting hukumnya benda tersebut tidak najis. Adapun jidat atau kening atau dahi ini harus terbuka. Nah, adapun hidung itu hukumnya sunnah. Hidung menempelkan hidung hukumnya sunnah saja. Kalau pacak tempelkan, kalau tidak apa-apa.
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, lalu beliau mengatakan wada' anfa ma'al jabha, letakkan hidung dengan kening bareng, wajah fa mirfaqaika an janbaik, renggangkan kita punya ini sikut ketika kita sujud. Ini terutama kalau kita sholat dewean atau jadi imam, itu tidak ada gangguan. Mekar ke? Sekiranya mekarnya itu antara gigi kita dengan tangan ini, sehingga kita punya ini juga sikut kita angkat. Kalau ada kucing lewat baca. Nah itu yang abdul dan sunnah. Tapi kalau kita sholat berjamaah dengan kadar yang sederhana baik, kalau kita masing-masing macam itu tak jadi semayang gitu, sikutan terus. Ya, lagi sujud bersikutan. Jadi dengan kadar baik, jangan dikepit. Kalau dikepit itu betina. Tangan juga jangan letakkan macam ini. Jadi rapatkan, rendangkan, jauhkan dari kita punya kepala. Itu untuk orang angkat orang betina, sunnah dirapatkan. Nah, mereka disunahkan untuk rapat. Wa aqilla batnaka an fakhidaika, begitupun kita angkat kita punya perut, jangan ditempelkan, dengan artinya jauhkan kita punya sujud itu jangan rapat. Jadi jauhkan kepala kita dengan kita perut ini, jauhkan dengan lutut, jadi seakan perut kita merah terangkat. Bukan kita sujud macam tempat sempit padahal sejadah masih lebar depan kita. Nah, jauhkan kepala sama kita punya lutut ini ada jarak sehingga perut terangkat. Tapi kalau kita rapat sujud sejadah lebar, kita membek itu dipahkan seakan-akan rapat padahal tidak rapat, masih kosong, sehingga kita sujud tadi perut kita terkepit dengan paha. Nah itu tidak apa-apa, cuma kurang afdal. Afdal ini dijauhkan, kita akan lebih lega, sujud macam itu akan lebih terasa. Wa wada'a yadayka ala ardi fa hadwan mankibaik. Nah, kalau letakkan tanganmu di bumi sejajar dengan kau punya mankibaik, artinya ininya sejajar, sejajar kita. Jangan apa, jangan pula macam ini, tapi sejajar. Jika kalau tarik sejajar dengan kita punya bahu. Kemudian wala tafrush dhira'aika 'alal ard. Nah, jangan kita sujud seperti sujudnya afwan anjing atau kucing. Jadi ini diletaknya. Ini tak boleh, ini dhira' namanya. Dalam bahasa Arab ada dhira'. Nah, ini tak boleh kita kapal macam ini. Kalau kita juga budak kecil semayang tegur, walaupun dia belum disuruh semayang, hukum Islam belum wajibkan untuk mendidik mereka, ajarkan. Kayak di kebiasaan, ajarkan diangkat. Tak boleh kita hanya letakkan di tempat sujud di bumi, tak boleh diangkat. Kita punya dhira' ini namanya. Dhira', apa dia bahasa Indonesia tak tahu. Ini sikut, ini makna ini apa dia bahasa Indonesia? Pegangan sini. Ini lengan. Kali ini? Ini lengan. Bahasa Indonesia memang subhanallah, tak lengkap. Kalau bahasa Arab ada kan? Baik. Nah, terus bacalah kata beliau, wa qul subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Kalau kita nak nambah boleh, kalau itu salat dewean atau salat sunnah. Kalau tidak salat sunnah atau salat dewean jangan ditambah. Baca subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Kalau macam yang lain boleh. Untuk sujud ya, itu boleh kita baca yang lain. Kalau antum hafal doa sujud tilawah, boleh dibaca ketika sujud. Boleh. Atau nak baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, boleh. Nak baca subhanallah bihamdihi subhanallah alazim astaghfirullah, boleh. Apapun sifat tasbih boleh dibaca. Boleh dibaca. Tapi kalau untuk solat kita berjamaah, bacalah yang diajarkan yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau untuk kita dewean, apalagi kita hajud, kita pengen ngasih kenikmatan sambil istighfar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, boleh. Atau subhanallah bihamdi subhanallah alazim astaghfirullah. Berapa kita nak baca terserah. Kalau mana kita solat dewean, solat sunnah, silakan panjang dan apa-apa. Nak 11, nak 20, nak 100, kita nak tak pakai hitungan, silakan, itu diperbolehkan. Itu adapun pembacaan zikir-zikir ini ya, itu sunnahnya diucapkan, dilafazkan sunnah, baik rukuk juga, i'tidal juga, sujud juga. Tapi kalau yang rukun qauli wajib dilafazkan. Rukun qauli itu apa? Surah Fatihah. Apa dia lagi? Tahiyat, sholawat dalam tahiyat, salam, dan pertama takbiratul ihram. Ini semua harus dilafazkan. Selain dari itu seluruh bacaan termasuk doa, sujud, rukuk, i'tidal, dan sujud itu menurut mazhabana yang paling banyak mengatakan hukumnya sunnah. Tapi ada mazhab lain, kalau bagi tidak salah, namun mazhab Hambali mengatakan hukumnya wajib kalau dilafazkan. Jadi disunahkan kita baca itu dilafazkan. Adapun doa, doa ketika sujud memang disunahkan memperbanyak. Doa itu boleh di mana boleh. Lagi i'tidal nak berdoa boleh. Lagi habis Fatihah berdoa boleh.
lagi sujud paling afdal. Karena di situ dalam hadis Rasulullah mengatakan agrab, paling dekatnya manzilah bainal abad ila rabbih, antara hamba Allah dengan Tuhan, yaitu dengan Allah, kita dengan Allah di saat sujud itulah paling dekat. Sekarang kita pun merasakan kalau sudah sujud lebih nikmat, lebih khusyuk. Kebanyakannya macam itu, walaupun tidak semua orang. Ada yang merasakan ketika baca Quran kenikmatan itu. Ada lagi rukuk, ada lagi i'tidal, ada lagi duduk atau sujud dan lain-lain. Nah, ketika sujud ini kita nak berdoa apapun boleh. Doa kalau dengan bahasa Arab terserah, nak doa apapun boleh. Nak doa minta urusan dunia boleh. Kalau kamu baca bahasa Arab, punya kredit dan mobil tak selesai 2 tahun. Yang lancar berdoa minta dalam sujudnya dengan bahasa Arab diucap punya, tak apa pun tidak batal. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sikap itu batal. Nah, kalau tak baca dalam bahasa Indonesia, mana dalam hati. Boleh dalam hati kita mintalah urusan apapun di dunia kita ni. Untuk minta urusan dunia akhirat ketika sujud dalam hati boleh dengan bahasa apapun. Tapi kalau nak diucapkan harus dengan bahasa Arab. Baik. In kunta munfaridan. Nah, beliau mengatakan kau boleh tambah 7 atau 11 bacaan tasbih tadi kalau kau solat dewean, solat sunnah, baik solat tahajud, solat apapun kita dewean boleh kita panjangkan. Cuma setelah kita sujud, nah di sini ma'asyar ikhwan habibakumullah, ketika sujud itu disunnahkan sebetulnya jangan dipejam ke mata. Mata jangan menjam sepanjang solat itu makruh hukumnya menjam ke mata, kecuali kalau kita dengan melek jadi kacau solat kita. Kadang banyak model seperti ini, semayang depan sini, pinggir kacau kita. Depan kita ada budak-budak berkelakar, budak kecil berjulaan. Nah, kita nak solat jadi tak kenal. Macam ke mata tak apa-apa. Tapi kalau kata makruh macam ke mata. Karena khusyuk itu khusyuk awalnya best. Setan tu minta kadang-kadang. Memang harus kita macam mata, khusyuk dengan lewat 2-3 detik lepas kita. Terbang ke mana-mana sudah kita. Tidak lagi khusyuk. Jadi disunahkan tetap mandang tempat sujud. Termasuk ketika kita sujud itu disunahkan memandang, tidak memejamkan mata, tapi kita bukakan kita punya mata. Walaupun dalam keadaan gelap disunahkan tetap membuka mata. Tidak disunahkan kita tutup mata. Makruh hukumnya kalau tanpa uzur. Lalu setelah kita sujud, thumma tarfa' min as-sujud mukabbiran hatta ta'tadila jalisan. Setelah engkau sujud, engkau angkat kepalamu duduk antara 2 sujud. Nah, duduk ini duduk ni harus tegak badan kita. Tegak, kita punya badan lurus, baru kita baca. Bacanya sunnah. Bacanya sunnah, duduknya ni yang wajib hukumnya. Bacalah yang kita diajarkan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Nah, anak-anak syaitan tu dia ada dan kita semua baca ni pelan-pelan, masyaallah kawan. Ini doa kalau 8 permintaan kita sama Allah. Jangan macam bahasa kita kadang bersengah, boleh salat sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam itu. Padahal permintaan hebat-hebat dalam doa tersebut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Nah, minta pelan-pelan duduk. Sentosa kan ya? Sudah selesai baru Allahu Akbar. Kadang-kadang kita baru Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini Allahu Akbar. Sudah nucup duluan. Nah, ini jalan. Kita harus robah solat kita. Kalau kita ni sudah lama dah itulah, apa lagi nak bawa banyak. Ini kita perubahlah. Mantap kan, minta dengan nunduk kepala kita duduk bersimpu. Kan mantap sedap kita duduk bersimpu kita di hadapan Allah. Kita minta benar-benar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi jangan sampai kita doa itu bukan malah dapat cinta Allah, dapat keburukan. Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Habib Ali Habsyi, itu dalam doanya pun sedap, doanya luar biasa. Doanya ujung sekali puitis, maknanya luar biasa hebat, kalimatnya azim. Beliau dalam doanya pernah mengatakan Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Allahumma ja'al sayyiati sayyiati man ahbabtahu wa la taj'al sayyiati sayyiati man abghadtahu. Beliau katakan, ya Allah, Allahumma ja'al hasanati, kebaikan dunia, amal-amal baik itu, hasanat man ahbabtahu, daripada kebaikan orang yang kau cintai. Ya Allah, jadikanlah kebaikan amalku ini kebaikan orang yang kau cintai. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan, ya Allah, kebaikan aku ini kebaikan orang yang kau benci. Nah, apa yang berbuat baik dibenci Allah? Banyak. Yang mana? Yang mana cak tadi? Kita istighfar, bisa istighfar, tapi kita tak kata hati-hati. Istighfar pikiran kita ke tempat lain. Banyak orang beramal bersedekah tapi dengan duit haram, bukan sedekah Allah, malah dibenci Allah. Sedekah tapi riak misalnya, dibenci Allah, bukan malah diterima oleh Allah.
ibadah tapi dia ujub, bukan dicintai Allah. Amalnya baik, Masya Allah, istiqomah, semayangnya jamaah terus, tapi dia merasa paling jadi orang paling suci di kampung misalnya, na'udzubillah, bukan mana cintai Allah. Nah ini yang ditakutkan oleh Habsyi sambil mengatakan wala taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Jangan kau jadikan kebaikan ini kebaikan orang yang kau benci ya Allah. Kau dibenci Allah berbuat baik banyak. Nah sebaliknya beliau mengatakan Allahumma ja'al sayyiati man ahbabtahu. Ya Allah, jadikanlah keburukan aku, kalaupun aku berdosa, kata beliau, jadikanlah dosa ini dosa-dosa yang kau cintai. Ada yang berdosa dicintai Allah? Oh banyak juga. Yang mana? Dia habis buat dosa, dia nyesal, taubat benar-benar sama Allah. Malah dengan dia berbuat dosa yang kecil, tapi dia Allah biasa, takut sama Allah sampai dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ana indah bukan saya di ajli. Aku berada pada orang-orang yang hatinya hancur karena aku, kata Allah. Nah, orang ini dicintai Allah, bauan dia membuat dia dekat sama Allah. Bukan naudzubillah wala taj'al sayyiati man abghadta, dan jangan kau jadikan keburukanku ya Allah keburukan orang-orang yang kau murkai. Nah, modal tadi juga naudzubillah kalau kita modal semayang macam tu, alhamdulillah, kita langsung khitabnya, ngajak mencintai Allah. Langsung di situ. Rabbil kita minta, tapi kita pikirkan tempat lain, ngucap aja pun asa-asa ada kita melembang. Nah ini takutnya naudzubillah termasuk amalan yang dibenci oleh Allah, bukan yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi benar bagus kalian semayang kita. Macam Imam Fadil pernah sampai ke sini dan pernah disampaikan oleh Imam Ghazali pada pertemuan dulu. Bayangkan seakan-akan kita sholat di depan seorang aulia. Nah kalau kita depan seorang aulia nyingok kita, model kita bela alafu, kita sholat bau pengantin, model bau pengantin, sholat depan mertua, oh Masya Allah, kalah Imam Anggang. Oh syuk, oh biasa ngapa mertua, nyingok. Apalagi malam mertua tadi itu deman uang ahli langgang, uang langgang mertua tadi itu, mertua belum langgang itu lah pelanggaran. Masya Allah. Nah pacak apa? Itu gara manusia. Walaupun motivasi itu membaguskan kita, jadi kita semayang api khusyuk. Nah ngapa kita tak pernah sadar kalau kita selama ini kan dijenguk Allah terus. Mertua nyengok kita pas ada dia, tak kata dia kita semayang cocok. Allah tak pernah tidak nyengok kita, nyengok terus. Apa kita tak pacak benar-benar? Apalagi itu sama abah kita, budak balik pesantren, kamu juga semayangnya, Masya Allah. Apa? Dia bakal rasa malu. Walaupun di pesantren bukan semayang cacut-cacut, balik ke rumah semayang Masya Allah. Minggu pertama biasanya naik rapi semayang, dia bakal malu tengok abahnya juga bibinya kalau dia semayang tidak rapi. Nah itu karena manusia gitu. Padahal kita selama ini tengok oleh Allah SWT, apa lagi tidak rapi ke semayang. Harusnya kita rapi ke semayang, tegak rapi, minta Rabbil Fidi warhamni. Itu ya Allah ampunlah aku. Siapa lagi yang baca ya ampun kecuali Allah tu lah. Kita minta sama Allah dalam salat paling abdul, minta dalam satu paling abdul permintaan. Rabbil Fidi, ya Allah ampunlah aku ya Allah, warhamni, sayangilah aku ya Allah. Tak kena minta dengan satu ucap-ucap. Kita nak minta maaf sama manusia baik. Kalau kita kesannya sungkan galak, acu tak acu, itu tak bakal dimaafkan orang kita. Apalagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbil Fidi warhamni wajburni, artinya Allah rapikanlah kehidupan aku. Wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, dan berikan aku rezeki ya Allah. Rezeki juga lewat situ juga kita berdoa. Warzuqni wahdini, dan bimbinglah aku ya, wa'afini, berikan aku keselamatan, wa'fu anni, dan maafkan aku ya Allah. Nah kita minta pada mana? Rabbil Fidi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Thumma sujud sajdatan thaniyah. Setelah selesai ini perlu ma'asyar kali ada nasib untuk siaran kita semua camkan gawi kita ini. Jangan tidak kita duduk saat sudah selesai. Itu kita kata sholat berjamaah pacak kita. Tergantung imam. Kalau imamnya macam itu kita otomatis terpelok. Tak kalau kita tak lulus. Sekarang ketika sholat sunnah ini yang sering kita lalai. Ketika sholat DWL kita kadang macam itu. Belum selesai kita sudah sujud duluan. Bacaan masih tidak berjalan. Sami Allahu liman hamidah. Ketika itu tidak itu juga Rabbana walakal hamdu. Badan sambil bergerak. Badan selesai ke dulu muji Allah. Selesai kan baru kita Allahu Akbar baru turun. Nah ini kebiasaan ini sering terjadi memang di luar sholat berjamaah. Inilah salah satu keberuntungan wong sholat berjamaah. Cantik sholat dia tu. Apalagi imam tadi wong yang khusyuk, lebih nikmat lagi. Kita melak imam, otomatis macam itu. Imam kalau ngebut pasti tegur makmum. Padahal makmum ini kalau saudara yang ngebut, tapi ketika imam itu ngebut ditegur oleh makmum. Oh, ayo cepatnya, mayang. Kalau belum selesai ini, dia otomatis bagus sih bacanya. Nah ini penting. Jadi di antara fadilah sholat berjamaah kita bakal sholat jadi lebih bagus, lebih rapi. Semua di sini ada semua sujud sajdatan tsaniyah. Lalu kau sujud sujud yang kedua. Nah sujud ini maksud ikhwan mungkin sering Al-Fadhil sampaikan untuk imam, untuk makmum kalau sholat berjamaah jangan manjangkan. Seringnya sujud kedua nih. Sujud kedua
baik nak naik rakaat berikutnya, apalagi khususnya pas terakhir, sujud terakhir, tak dipanjangkan. Jangan, tak boleh hukumnya. Imam tak boleh panjangkan, makmum tak boleh panjangkan. Walaupun memang di situ Rasul mengatakan tempat paling dekat kita sama Allah sujud itulah. Itu kalau nak solat dewean, jatuhi, nak sampai nangis sampai kita benar-benar tenggelam, jatuhi. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur, terkenal ini wali Allah hebat, min kibar awliya Allah. Sezaman dengan Habib Ali Habsyi, termasuk hitungan murid. Kerana Habib Abdurrahman sezaman juga dengan Habib Ali Habsyi, sahib terhitung. Habib Abdurrahman meninggal tahun 1320 Hijriah, sebelum Habib Ali Habsyi. Nah, ini Habib Ali, anak Habib Abdurrahman tadi. Habib Abdurrahman terkenal itu, seorang awliya besar, balag ila derajat qutbiyah. Beliau mufti Hadramut pada zaman itu. Walaupun di situ ada Habib Ahmad bin Hasan At-Taus, Habib Ali Habsyi, Habib Ahmad Muhammad Al-Qaf, banyak awliya-awliya besar. Muftinya ini Habib Abdurrahman. Beliau tinggal di Tarim. Beliau punya anak Habib Ali namanya, Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur, digelari Barzakhi. Barzakhi digelari Barzakhi kenapa? Karena beliau sering sekali bertemu dengan ahli barzah dan ngobrol. Ngobrol dengan ahli barzah itu biasa. Ini awliya hebat luar biasa. Nah, terkenal juga beliau dikatakan Uwais Al-Qarni Zamani. Beliau dikatakan Uwais Al-Qarni Zamani. Sangat berzuhudnya hidup dia. Apa kata ibadah? Hebat ibadah itulah gawe dia. Ibadah ngajar, tak kata urusan lain. Itulah gawe dia. Nah, pernah beliau ini termasuk awliya yang diberikan Allah kelezatan dalam ibadah. Beliau ini senantiasa puasa terus gawe dia. Tapi puasa tidak menghalangi beliau untuk gerak-gerik untuk ibadah, untuk semangat berdakwah. Jadi pernah ketika itu beliau hendak menuju ke ziarah Nabi Hud alaihissalam. Ziarah Nabi Allah zaman dulu, wah susah, butuh 2 hari perjalanan. Kalau sekarang 2 jam dah tembus. Zaman dulu 2 hari perjalanan, itu sempat nginep 2 kali gitu di rumah orang. Zaman dulu, makai onto kah, makai keledai kah, atau makai kuda barang yang punya, itu dah baca langsung sehari. Kalaupun maksa ke diri, pagi keluar, mungkin malam baru nyampe. Zaman dulu susah, perjalanan dulu susah. Jadi biasanya habaib dulu dari Tarim itu perjalanan itu mungkin dari pagi, kaget nyampe pada asar, stop di Gosam atau di Inat, istirahat mereka. Jadi pas itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur ini keluar sama rombongannya. Keluar, perjalanan jauh, panas takat. Bukan pakai mobil zaman sekarang nikmat, pakai mobil ada AC. Itu naik apa kalau naik onto atau naik keledai. Jalan itu puasa beliau, subhanallah. Beliau ini puasa. Jadi sampai di Gosam, istirahat di sana. Pada asar, sholat asar, beliau istirahat sampai dapat maghrib. Pas maghrib orang tahu kalau Habib Abdurrahman ini puasa. Habib Abdurrahman ini, Ali bin Abdurrahman ini puasa. Akhirnya sudah sholat maghrib berjamaah. Habib Abdurrahman nanya, ada tempat bilik kosong tak buat aku nak duduk, nak ibadah, nak sholat sunnah atau beliau. Sama saya berbeda, ada tunjuklah situ. Nah, memang adat orang Hadramut itu kalau puasa tidak macam kita. Kalau buka itu beda dengan makan malam. Buka makan malamnya kaget. Kalau kita mengembat langsung. Kalau dia tidak, macam puasa, paling kumo, ada istilah sambosa, goreng-gorengan aja kita nih. Goreng-gorengan dikit, kumo, banyak gahwas, cupu kecil macam ini, banyak putih. Selesai langsung sholat. Habis sholat maghrib, sholat tasbih, istirahat mereka. Habis sholat isya atau sebelum sholat isya baru mereka makan. Nah, Habib Abdurrahman tadi itu berjalanan jauh, orang tahu dulu jalan jauh, letih. Jadi Sahibul Bait nyempatkan makan malam. Habis sholat maghrib, sholat sunnah langsung disiapkan sholat untuk makan malam. Jadi orang sudah siap, kalau hidangan siap, lalu nunggu Ali bin Abdurrahman masih dalam kamar, masih sholat. Dintek uang, tengok, masih sholat. Tengok lagi sujud. Setiap orang dintek muka belik, tengok beliau lagi sujud. Hanya lama nunggu orang, selesai dia masuk, sikap orang lama yang nunggu, orang lapar ke loh. Lapar ke orang tadi. Beliau masuk, sikap Sahibul Bait tadi, ngomong, ya Habib, sudah saya Abdurrahman sholat, itu nak sholat lagi beliau. Habib fotol asyak untazir, fotol asyak sudah nunggu. Dia bilang, ya Allah, minta maaf aku, kamu dah nunggu aku dari tadi. Iya Habib, nunggu Habib tu lah. Wallah ada kafali asyak dia kata. Ini demi Allah, alhamdulillah ini cukup buat aku, asyak aku inilah tadi. Habib solat sunnah ni, asyaknya aku kata dia. Ini asyaknya aku inilah cukup. Ma'agatam tani fi futur ada kafani. Yang kau beri aku waktu futur tadi itulah cukup. Kopi, banyu sama gorengan sedikit itu cukup. Ini asyaknya aku kata dia. Jadi pasti juga sujud lama ni. Kadang-kadang awliya Allah itu termasuk beliau juga. Kalau sudah asyik sujud itu, kadang-kadang penuh ada misiknya. Bangun, baru terbangun. Saking asyik lupa, istighraq namanya bahasa itu. Istighraq, hanyut mereka. Kadang-kadang ada yang sholat itu sampai, kalau tahajud itu sampai terdengar kelemahan, sampai terdengar adzan subuh. Terdengar adzan subuh baru sadar diri dia dalam keadaan sujud tadi. Bukan tidur, sujud ini istighraq. Istighraq itu sudah hanyut, benar-benar mereka merasakan kelezatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Lalu setelah kita sujud yang kedua, cuma tak tadir jalisan lil istirahat, lalu kita tegak. Nah, untuk rakaat pertama menuju rakaat kedua dan rakaat ketiga menuju rakaat keempat ada istilahnya duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk setengah peng. Kadang subhanallah langsung kita tegak lagi. Tidak lama, bukan seperti duduk antara dua sujud. Ada ulama mengatakan paling lama seperti duduk antara dua sujud. Tapi artinya seperti kadar subhanallah, duduk dengan peng, tegak baru kita. Thumma ta'taru jalisan lil istirahat fi kulli rak'atin la tasyahud agibah, yang tidak ada tasyahud, artinya rakaat 1 dan rakaat ketiga. Nah, itu disunahkan habis sujud kedua jangan langsung tegak Allahu Akbar, tidak. Duduk dulu baru tegak itu. Adapun ucapan takbir kita mulai boleh dari semenjak angkat kepala Allah, duduk dengan teruskan Allahu Akbar gitu. Atau duduk pas tegak baru Allahu Akbar juga boleh. Jadi jangan langsung kita tegak, walaupun boleh baik. Ini sunnah hukumnya, duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Jadi duduk sedengar baru kita tegak. Nah itu disunnahkan. Lalu thumma taqumu fa tad'ul yadain 'alal ard. Nah ini juga disunnahkan. Ketika kita nak tegak, dari sujud sudah duduk istirahat tadi kan nak tegak. Itu kalau kita tegak langsung, itu bisa jadi melayang badan kita. Jadi di sini disunnahkan letakkan kau punya tangan dua di bumi, tolak ke pucuk badan kau. Nah ini banyak kan kita lakukan macam itu. Kalau ada orang ngomong, tidak boleh kamu itu macam sujud apa? Nah kita tegak macam itu. Benar, ini sunnah, bukan tidak disunnahkan. Jadi pas kita tegak, letakkan dua tangan kita di lantai, tolak ke sedikit badan kita ngangkat badan. Nah itu lebih semangat. Keadaan sholat pun dalam keadaan semangat kita. Kalau tegak dari duduk sujud, kita langsung tegak, itu tidak ada kecenderungan semangat. Orang semayang yang macam bisa-bisa dia lunglai, tapi kita tegak, pas tegak agak dibenyukkan kita punya tangan, angkat, tolak pucuk badan kita. Nah ini sunnah hukumnya. Wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa. Nah jangan kau bergeser kaki kau, jangan maju jangan mundur ketika kau tegak, mantaplah. Wabtadi bi takbiratul irtifa indal ghurub min haddil jalsatil istirahat. Kau mulai takbir ketika kau mengangkat dari kepala, Allahu Akbar. Pas sudah mengangkat, sudah nak duduk istirahat, ucapkanlah takbir Allahu Akbar. Wa muddaha ilal muntasaf irtifa'ika ila qiyamik. Kita mengucapkan takbir di sini boleh dipanjangkan. Memang ucapan takbir intikal itu disunnahkan tak usah panjang, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali ketika kita nak sujud dan berdiri dari sujud menuju ke rakaat berikut, itu diperbolehkan kita panjangkan dari semenjak angkat kepala Allah sampai tegak bar, sampai tegak ni kan. Itu disunahkan panjangkan apa. Begitupun kita nak sujud Allahu Akbar, itu juga disunnahkan. Adapun bertepatan kita punya kepala pas nempel bar atau pas tegak bar, itu afdoliyahnya. Tapi kalau tak ternyata kita Allahu Akbar baru nempel kepala, atau Allah Akbar nempel dulu baru barnya nyampe, tak jadi masalah, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Thumma wabtadi wa muddaha ila muntasifil irtifa'ika ila qiyamika wa takun hadhil jalsah jalsatan mukhtatafah. Ya ini duduk istirahat tadi, duduk yang sebentar, khafifah yang ringan. Wasalli rak'atan thaniyah kal aula, lalu lakukanlah rakaat kedua seperti yang pertama. Wa a'id ta'awud, ulangi lagi ta'awud, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-ibtida'. Nah sini masalah ta'awud, masalah a'udzu minasyaitonir rajim ada khilaf dalam kitab. Imam Nawawi menjelaskan yang disunahkan yang muktamadnya rakaat pertama pakai a'udzu minasyaitonir rajim. Rakaat kedua ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Rakaat ketiga tidak disunahkan, tapi ada sebagian dikit ulama mengatakan setiap rakaat disunahkan a'udzu minasyaitonir rajim sebelum Fatihah. Yang paling ditekankan rakaat pertama, agak ditekankan kedua, yang tidak pula ditekankan ketiga dan keempat untuk membaca a'udzu minasyaitonir rajim. Baik. Nah, a'udzu minasyaitonir rajim juga disunahkan dalam surat Fatihah, dalam surat jenazah. Salat jenazah disunahkan juga a'udzu minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Tanpa disunahkan membaca ayat. Summa tajlis fi rak'ati tsaniyah li tasyahud awal. Lalu kau duduk untuk pada rakaat kedua untuk tasyahud awal. Wada' yadain yumna fi julus tasyahud ala faqidil yumna maqbulatan asabi' ila musabbiha ibham. Nah, tahiyat di sini diajarkan beliau. Ya makruf, tahiyat itu kita dalam ini banyak dijelaskan di kitab dan mungkin antum juga pernah dapat didikan dari habaib kita. Itu kalau meletakkan tangan jangan lebih dari dengkul. Jangan macam ini kan, bukan megang dengkul kita, taruh di pucuk paha. Jadi ujung jari-jari sejajar dengan dengkul, bukan nutup di dengkul.
Kalau pendukung salah, bahkan anak dengar cerita dari banyak jamaah kita yang orang habib mereka yang keras itu kadang kalau tengok cucung tangan semacam ini diketok yang maki lidi atau maki otak yang keras masalah. Wallah alam, mana belum dapatkan apa dia mudaratnya. Yang jelas di kitab-kitab disunnahkan, dikatakan termasuk kitab Sulam Taufik Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, termasuk kitab Fathul Ilah Bayanya Habib Ali Habsyi Muhammad bin Husain Habsyi, mengatakan jangan kau lebih ke dari dengkul, ujung jari-jari itu macam ini benar. Itu pun yang kita gunakan untuk lonjok, jangan macam ini. Jangan ditalok, betul bilang kami talok ujung lonjok sejajar dengan pangkal dengkul kita. Ini yang afdal, jangan dilebihkan. Ini disunahkan. Jadi untuk dari tangan kiri kita letakkan di paha, arahkan ke kiblat. Bukan paha kita pegang, tangan kita belok ke kiri ke kanan, arahkan ke kiblat. Kemudian untuk duduk macam ini disunahkan kita punya tangan jangan dimekaikan, agak dirapatkan. Agak dirapatkan untuk tangan kiri, tangan kanan yang ma'ruf macam ini. 3 ketika genggam, yang 2 dibuat yang lonjok diarahkan. Tak usah diangkat dulu. Kaget pas sudah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ucapan illallah baru kita angkat. Jangan diputar-putar, biasa ya. Illallah hakada. Nah, adapun jempol taruh di mana? Di kitab Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Habsyi dan juga kitab-kitab yang lain banyak jelaskan. Jadikan kau bentukkan jempol taruh di bawah telunjuk. Sehingga kalau dilihat seperti angka 35 bahasa Arab. Huruf Arab 35. Ini 3. Yang ini 3, ini 5-nya, ini 5 Arab yang benar antara telunjuk dengan jempol. Ini angka 5 Arab, yang ini 3-nya. Jadi seakan-akan orang 35, angka 35. Kalau yang letakkan di samping, tak jadi masalah. Nak tahu yang digenggam macam ini, tak apa-apa juga. Yang penting ini pun kalau kita tidak angkat, kita macam ini kalau atau kita kapal kalau tahiyat tak makin angkat, sah sampai solat kita. Bukan suatu rukun, tapi ini sunnah. Sunnah. Jadi kita tahiyat mulai dari awal tu tahiyatul mubarakatuh kita macam ini. Jempol ini taruh di bawah tunjuk. Pas asyhadu alla ilaha illallah kita angkat. Nah, mata tadi kan Al-Fakir nyampaikan mandang ke tempat sujud. Ketika mengucapkan illallah, mata kita pindahkan ke telunjuk, mandang tadi. Sampai selesai tahiyat, naik, pindah lagi mata kita mandang ke tempat sujud. Kalau itu tahiyat akhir dia sampai salam. Jadi kita disunahkan seperti itu. Illal musabbiha wal ibham fatarsilha wa asiru bil musabbaha yuminuka inda qawli la ilaha illallah. وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع فخذ اليسار واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين وفي التشهد الأخير متوركان. Nah, kita disunahkan duduk. Kalau duduk tahiyat awal ya ma'ruf disebut iftirash. Istilahnya bahasa Arab iftirash, duduk macam duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal. Kalau duduk tahiyat akhir dinamakan tawarruk. Tawarruk duduk epol. Nah, ini kan kita tahu kalau khusus untuk tahiyat akhir. Tapi kalau seandainya kita bakal melakukan sujud sahwi, maka walaupun itu tahiyat akhir disunahkan duduknya tahiyat awal. Kalau kita bakal melakukan sujud sahwi walaupun itu tahiyat akhir, maka lakukan seperti tahiyat awal duduknya. Duduk iftirash bukan tawarruk jadinya. Itu pun bagi yang masbuk. Kita ini terlambat sekaat, sekarang imam tahiyat akhir, kita belum tahiyat akhir, kita masih tinggalan sekali lagi atau 2 kali lagi. Bagaimana duduk kita? Duduk tahiyat awal, jangan duduk tahiyat akhir. Walaupun ini tidak menjadikan batal atau tidak batalnya sholat, cuma akan mengurangi fadilah daripada fadilah sunnah. Jadi kalau duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, duduk ngepol macam yang kita biasa lakukan. Kecuali kalau kita masbuk, bakal nambah rakaat atau kita bakal melakukan sujud sahwi, maka disunahkan duduknya duduk tahiyat awal. Fi tasyahhud mutawarikan, tastaqbilu doa ma'ruf ma'thur ba'da salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di sini kita setelah tahiyat kita disunahkan sebelum salam membaca doa. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma ighfir li dhunubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ma alim sampai surah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dunya wal akhirah. Terus terakhir kita tambahkan Allahumma ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala husni ibadatik. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan video hati باذن subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, menyampaikan undangan, beberapa undangan haul. Pertama, permintaan undangan ini disampaikan dari panitia peringatan haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Kampung BBC 12 Ulu.
insya Allah akan diadakan peringatan haul hari Sabtu inilah yang diadakan. Bagi yang ada kemampuan untuk hadir pagi ada ziarahnya jam 6 kurang lebih ke makam beliau. Setelah itu istirahat jam 10 mulai. Jadi insya Allah kalau yang memang kata halangan datanglah cepat. Kalau nak ambil bekal maulidnya jam 10 baca maulid sudah mulai. Karena dikhawatirkan kalau ada banyak yang ceramah, apalagi ada tamu takut pecah tahun tadi sampai setengah 2 lewat baru bubar kan. Hanya terlambat semayang. Memang tak ajib sebenarnya macam itu. Cuma kata Allah Masya ketentuannya sudah macam itu berlaku. Cuma kita ni harus sadar kan. Kadang-kadang tamu-tamu itu tamu-tamu maksudnya mana? Kalau kita habis acara sudah terlanjur macam tahun tadi. Selesai jam setengah 2, jam 1 lewat. Habis makan jangan masih hana-hana kelakar-kelakar. Bejo lah semayang. Apip masih nyantai. Apip itu musafir. Bisa jadi dia kaget jamak tahir. Nyantai deh abang gitu. Kita ni bukan musafir. Jadi bejo lah semayang. Cari lah semayang. Apalagi model kita acara di seberang. Balik ke rumah bakal jam 2 lewat. Nah bejo lah semayang. Jangan kita masih kelakar-kelakar. Mampir sana mampir sini. Sholat dulu baru kita kelakar. Ini kadang-kadang kita ni Melo Habib tadi, Habib sama Melo, Habib ini kelakar. Kita tak tahu ini Habib dari Jawa, dari Jakarta, dari mana. Dia baca menjamak tak akhir. Ya kita ni tak baca. Jadi itu pertama peringatan haul jam 10 dimulai pembacaan maulid, lanjutkan ada akad nikah, tahlil dan lain-lain sampai selesai. Kemudian sorenya undangan haul Al-Habib Ustaz Ali bin Salim Al-Madhid di Kampung Genduan Ba'dal Asar hari Sabtu sorenya. Jadi pagi BBC, sorenya di Genduan. Setelah itu besok paginya haul Ustaz Al-Habib Da'ilullah Umar bin Ahmad bin Syahab di 14 Ru'yat di rumah beliau. Itu juga banyak zuat, banyak akad nikah. Anda ingatkan untuk diri kita semua, haul terbaik, Masya Allah berkah luar biasa, mustajab doa kita insya Allah karena berkumpul umat banyak. Rasulullah mengatakan majtama ummati arba'in wa ummati illa fihi wali min awlillah. Tidak berkumpul 40 daripada umat Rasulullah kecuali di situ ada wali min awliyaillah. Apalagi macam haula, awliya ini bukan kita yang hidup yang ada, yang meninggal pun bakal banyak yang ada awliya kita dah kejinuan baik. Jadi mustajab doa, jaga diri kita. Ini nasihat buat diri anak dewek kita semua. Jauhi yang paling pentingnya fudul, itu jangan kamu fudul, jangan curi. Tak usah ngurusi wong. Ada orang tingkah punya macam ini, ada orang baju macam ini, tak usah ngurusi lah. Ada orang ngopeng, tonton nyampak pingpang, tak usah noleh. Panitia ada, tak usah ngurusi. Kalau nak ngewang tu habis acara nak ringkas boleh ngewang. Jadi khusyukkan diri kita, tak usah fudul, tak usah komentari apa pun. Kadang-kadang kita fudul, komentari panitia, panitia ni salah, macam ini maki ketemu lewat sana. Tak usah fudul itu. Urusan tu dah duduk teman-teman dengan ceramah, jangan kelakar. Bersihkan niat kita, baguskan hadir macam ini, bersihkan hadir niat, minta husnuzan sama Allah, yakinlah husnuzan sama Allah. Dengan husnuzan ini lebih hebat dari doa. Kita sanggup bayar sama Allah, insyaAllah ya Rabb, mudah-mudahan dengan hadir ini gawe anak baca lancar. Urusan dunia jatuh, niatkan urusan dunia. Lebih penting urusan akhirat. Ya Allah, sebagai kita minta minimal ya Allah, semacam sekarang aku kau izinkan hadir duduk melok Habib ini, jadikan aku pun duduk sampai di akhirat. Minta minimal itu ya ada. Wa mana wa asrafun salihun, dan apa yang dilakukan oleh salaf. Jadi kita jaga akhlak, jaga adab, tak usah fudul, tak usah ngurusi orang, tak usah nyingok apa-apa yang ada di situ sudah. Tujuan kita hadir. Di situ mintalah berkah untuk semua aulia salihin dan semua yang hadir di situ. Kita tak tahu. Kita tak tahu orang tu punya kelebihan banyak di Allah. Bukan yang boleh kita tengok, ini ustaz. Ada orang pasal lebih hebat dari ustaz. Magumnya di sisi Allah. Dengan apa? Dengan dia waraknya, dengan zuhudnya, dengan sabarnya, dengan ikhlasnya. Kita tak tahu malam-malam dia kitanya hebat. Kita tak tahu. Jadi kita mungkin orang samping kita, belakang kita pakai sepan, pakai baju kaos, kopi hitam, kita tahu orang hebat ini. Gopulnya haul gagah dia, kita tak tahu. Jadi kita pintar-pintar juga husnuzan, sangka baik sama siapapun, dan sangka baik yang jelas pertama sama Allah. Bahwasanya Allah hadirkan di tempat ini, Allah pengen mengangkat derajat anak, pengen tunjuk anak berkahnya aulia, pengen mengusir hati anak, pengen menyempurnakan kehidupan anak untuk jalan keluarga anak, dan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika tahlil kita apa, jangan sampai kita kelakar. Kalau model HP tak usah bunyi ke. Dan lain-lain lah. Pokoknya hindarilah sifat-sifat akan merusak kita daripada keberkahan haul tersebut. Mudah-mudahan insyaAllah dengan izin Allah dari sekarang insyaAllah kita niatkan untuk menghadiri perayaan haul tersebut dengan sebaik-baik keadaan kita, sehingga kita tidak diharamkan Allah dari keberkahan awliya Allah, berkahan para salihin tersebut, dan jadikan kita orang yang beruntung dengan menghadiri haul-haul tersebut, dan tidak keluar kita daripada acara tersebut kecuali kita, keluarga kita, dan siapapun kita cintai mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi undangan haul tadi Sabtu pagi BBC Habib Ahmad bin Hasan
Al-Habsyi, sorenya Kenduan. Habib Ali bin Salim Al-Hid, besoknya di Lorong Ayat 14 Huruf Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab. Nah, kita hadirkan juga niat untuk seluruh umat Islam. Keluarga kita dimanapun kita hadirkan niat biar Allah memberikan keberkahan tersebut. Itu suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah bil qubur. Ini ada permintaan doa syifa. Habis doa syifa kita tutup dengan baca doa majelis insyaallah. Al-Fatihah ala syifa min qada wa marad wa sallallahu wa ala khususan di Syarifah Fadl binti Umar bin Syahab. وكل من أوصنا بالشفاء الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء يرزقون والعلمة وعلى النيات أن الله يفرج كربنا وهمنا وغمنا وحزنا خصوصا من وصل إلينا من أخبارهم من الضيق والهم والغم والحزن أن الله يسهل أمورهم ويوفقهم بكل خير مع سعادة وجمال الكمال أن الله يذهب عنا وعنهم الهم والغم والحزن والحزن والضيق وأن الله يحول أحوالنا وأحوال لسان الحال من الحال أن الله يشفي هذه الشريفة شفاء عاجل شفاء يرزق لنا على هذه يكون صلاة ونصف نصر جاربة كل خير كل إشارة نوجه بسم الله إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم انا نسالك بحق الفاتحه وسر الفاتحه بحق الفاتحه افتحنا باب الخير جعلنا من فيك من الخير نسالك يا رب بحق الفاتحه وسر الفاتحه ان تشفي شريفا فضل من المشاب وكل من اوصل بالشفاء ان تفرج كربنا همنا واخواننا اصحابنا احبابنا خاصه من وصل الينا من اخبارهم من الضيق والهم والغم والحزن فرج كربهم يا ربنا فرج كربهم وغمهم وهمهم وحزنهم اذهب عنا عنهم الهم والغم والحزن امنا ويوم لطفك اجرك يا رحمن حول احوالنا والمسلمين هؤلاء الخاصه الى احسن الحال الى اجمل الحال يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم فرج كربنا وهمنا يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على ضعشنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الرواتب واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربك اسمع والله وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول رضا بكل سر صلى وسلم ربي عليه حد الحق وآله وصحبه إذا نقص صحبي والحمد لله في البر والتلاهي أبلغ أبوه الرسول بحق بجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيك السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.